Welcome to The Talk Show Season 3. If you believe in the conversations we're trying to create here, please subscribe to our channels as that will help us get more reach. If you watch the YouTube pre-roll ads before this episode in completion, that also helps us to make a little bit of money that help us to go a long way. Our show is now available in 3 languages, so you can click on your subtitle of choice, whether it's Sinhala, Tamil or English. You can follow this conversation wherever you are in Sri Lanka. And we also welcome you to continue these taboo conversations with us on our social media, which is Facebook, Instagram and Twitter, and also our blog posts coming out and our articles in the Sunday morning newspaper. Enjoy the show. If there's one figure that's synonymous with everything that is Sri Lankan, it's that of the tea plucker. These colorfully decked ladies, happily smiling and plucking tea in the mornings in these cool climes of Sri Lankan hills is something that tourists flock here to see. We use their images on all our tourism campaigns. They are, kind of the figureheads on our posters and our advertising. And really people come here and spend a lot of money to just photograph them, to be with them and to see how they work. But is that world as colorful and as happy and blissful as we project it to be? We are here in the city of Hatton today, and we have the opportunity to actually meet with these women of the hills. They have been embroiled in political and financial battles for years and years and years, just fighting for the right for equal pay, fighting for dignity, fighting for sanitation in their homes, fighting for simple things like basic fundamental human rights of staying protected, their health, their families, their kids, themselves. And we're here to kind of speak to them directly and find out what is the real truth, the taboos behind this smiling, colorful tea plucker. Hi, this is Anushri. I'm your Tamil host for your talk show, and I'm here to talk about the lifestyle and the challenges that are faced by the women in the hill countryside. So what we know is very little and what we don't know so much. And today we have 2 special guests to share their stories and share what's the reality of the women's life in hill countryside. So to protect their privacy and identity, we have decided to fade their faces, but the stories are real. வணக்கம், ரொம்ப நன்றி இந்த டாக் ஷோவில் இணைஞ்சு கொண்டதுக்காக. இன்றைக்கி முதல்ல நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிற விஷயம் என்னென்னா, ஒரு தோட்ட தொழிலாளியாக நீங்கள் காலையில் எழுந்தது தொடக்கம் படுக்க போக வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட வாழ்க்கை எந்த மாதிரி இருக்குது, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நான் காலையில் பிள்ளைங்க ஸ்கூல் போகணுன்னா என்னை விட்டு மகளாக 6:15 பஸ்க்கு போகிறதுனால 5 மணிக்கு எழும்பி சமைச்சி சாப்பாடு கட்டி கொடுத்துட்டு தண்ணி தூக்கி சாமான் கழுவி அவ்வளோ வேலையும் செஞ்சு வச்சுட்டு 7:30 மணிக்கு வேலைக்கு போகணும். 7:30 மணிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு அங்கே கொழுந்தெடுத்து அதை நிறுத்திட்டு வரக்குள்ள 5 மணி ஆகும் வீட்டுக்கு. 5 மணிக்கு வந்த உடனே நாங்கள் பிள்ளைங்க வந்துருச்சா வரலையான்னு தேடி திரிஞ்சு அதுகளை பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அதுக எப்படா வரும் அப்படிங்கிறது பறக்க சமைச்சி சாப்பாடு செஞ்சு டீ ஊற்றி வச்சுட்டு பிள்ளைங்க எப்போ வருதுன்னு பார்ப்போம். வந்தோடனே தான் நாங்களும் அதுகளோட சந்தோஷமாக பிள்ளைகளை கலங்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு மனசு அப்படியே கொதிச்சு கொண்டிருக்கோம். அதுக்கு பிறகு பிள்ளைங்க வந்தோடனே தான் நாங்களும் டீயை ஊற்றி 2 பேரும் உட்காந்து பிள்ளைகளோட குடிச்சிட்டு நைட்டுக்கு சமைக்க துவங்குவோம். சமைச்சு வச்சுட்டு இருப்போம். பிள்ளைங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கணவனுக்கு எங்கேயாச்சும் தொழில் செஞ்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு நல்ல குணத்தில் வருவார், ஒரு நாளைக்கு தண்ணி அடிச்சிட்டு வருவார், பிள்ளைகளையும் பேசுவார். குமரி பிள்ளைங்க இருக்குது. எங்களுக்கு மனசு கவலையாக இருக்க நேரம் பிள்ளைகளை பிடிச்சி நாங்கள் இழுத்து வச்சுக்கிட்டு நாங்களும் பிள்ளைகளோட சேர்ந்து கண்ணீரை வடிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம். நொழிஞ்சு சந்தோஷமாக இருக்க கணவன்மார் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் என்னுடைய கணவன்லாம் அப்படி ஒரு கொடுமையும் செஞ்சதில்லை. எனக்கும் 2 கேர்ள் தான் இருக்குது. 2 கேர்ளில் ஒரு கேர்ள் வெட்டிங் முடிச்சு 2 பபா இருக்குது. ஒரு பபா A level செய்கிறா.
நான் ஏ லெவல் செய்கிற பாபாவை வந்து எந்த ஒரு இடத்துக்குமே நான் விடுறதா வாய்ப்பு இல்லை. பாபாவுக்கு இன்னைய வரைக்குமே என்னுடைய பாதுகாப்புல தான் இருக்கும். அவங்க அப்பா நீங்கிற சொல்லு இல்லாத தகப்பனா இருக்காரு, பிள்ளைக்கு தகப்பனா இருக்காரு. என்ன பார்க்கையிலையும் என்ன அந்த லைத்து வாழ்க்கையில வாழ்றவங்கள்ட்ட வாழ்க்கை வந்து சம்பள அட்வான்ஸ் போட்டா நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை. 3 பிள்ளைங்க 4 பிள்ளைகளை வச்சுட்டு கணவன் போயிட்டு குடிச்சிட்டு வந்து 10 மணி 11 மணியை மட்டும் பொண்டாட்டியோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு பிள்ளைங்க வாழ்னு கத்துற நேரம், அடுத்த வீட்டில் போயிட்டு கேட்குற நேரம், அவங்கள நீ யார் அப்படின்னு கேட்குற நேரம் எங்க மனசுக்கு கொதிக்கும். எங்க வீட்டு பிள்ளைகளும் நாங்க கணவன் மனைவி சந்தோஷமா இருக்க நேரம் அவங்க கணவன் மனைவி இப்படி சீரழிறாங்களேன்னு மலைநாட்டுல அப்படி ஒரு வேதனையா இருக்கும். புத்தி சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி பெண்களும் தவறு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, பெண்களும் நிறைய தவறு செய்யறாங்க. ஏன்னு கேட்டா கட்டின கணவன் கட்டி கணவனை கட்டி 2 பிள்ளைங்க இருந்த உடனே அவங்கள வேணான்ட்டு இன்னொரு கணவனோட போன்ல கதைச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம வச்சிருக்க கணவனுக்கு சாப்பாடை கொடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட விசிட்டிங் போறது, ரூம் எடுத்து தங்குறது, அதெல்லாம் பெண்களும் கூடுதலையா பிழை செய்துங்க. அதெல்லாம் திருத்துறதுக்கு நம்மளால இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டியை கொடுத்து திருந்துற பெண்களும் இருக்கு, திருந்தாத பெண்களும் இருக்கு, திருந்துற பெண்களும் இருக்கு. ஆனா இப்போ பொறுத்தளவுக்கு எஸ்டேட்ல வேலை செஞ்சிட்டோம்னா ஐயோ நம்ம பிள்ளைகளை எத்தனை மணிக்கு காங்குவோம், எத்தனை மணிக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு தான் பஸ்ஸில் அனுப்புறதுக்கும் எங்களுக்கு பயம். பொம்பளை பிள்ளைகளை ரோட்டில் தனியாக விட்டுட்டு வர்றதுக்கும் பொம்பளை பிள்ளைகளை பயம். வீட்டில் தனியாக விட்டுட்டு வந்தாலும் ஐயோ குமரி பிள்ளைய விட்டுட்டு வந்துடுறோமோ, எத்தனை மணிக்குடா வேலை விடுவாங்க, எத்தனை கிலோடா எடுப்போம் அப்படிங்கிற பயத்தில் தான் நாங்கள் தாய்மார் நடுங்கி பொம்பளை பிள்ளைகளை வச்சுருக்கவங்க நடுங்கி போயிட்டு இருக்கிறோம். எங்களுக்காக இந்த வன்முறைகளை எல்லாம் நிறுத்தி இந்த சமுதாயத்தை கட்டி எழுப்புறதுக்கு நீங்களாம் முயற்சி எடுக்கணும். சரி, இப்போ பயம்னு நிறைய தரம் சொன்னீங்கல்ல, இந்த பயத்துக்கெல்லாம் என்ன முடிவு, எதனால இந்த பயம்? பயம்னா எல்லாம் குடிச்சு போட்டு நம்ம வீட்டில் தனியாக விட்டுட்டு போயிடுவோம், அடுத்த வீட்டில் உள்ளவங்க குடிச்சிட்டு வருவாங்க, நம்ம பிள்ளைகளை எது செஞ்சிடுறாங்களோ துஷ்பிரயோகம் செஞ்சிடுறாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்தில் தான் பிள்ளைகளை விட்டுட்டு நாங்களும் வேலை செய்வோம். நம்ம வீட்டிலன்னு எனக்கு மாமா மாமி இல்லை, தாய் தகப்பனும் இல்லை, நாங்கள் 2 பேருமே தனியாக தான் பிள்ளைகளை 2 கேளையும் 3 வருஷம் எஸ்டேட்டில் வேலை இல்லாமல் வளர்த்தேன். நான்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வளர்த்தேன். இன்றைக்கி எங்கள் பாதுகாப்பில் தான் இருக்குது. ஆனால் ஒவ்வொரு குடும்பங்களை பார்க்கக்குள்ள தான் எங்களுக்கு மனசுக்கு சரியான கவலை. ஸோ இந்த பயத்துக்கு காரணம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஏதாவது விஷயம், அதாவது நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க அவங்கள்ட்ட பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும்னு, நீங்கள் எந்த மாதிரி வளர்ந்தீங்க? நீங்கள் வளரும்போது அம்மா பாதுகாப்புலேயே தான் நாங்கள் இருந்தோம். 26 வயசு கல்யாணம் முடிக்கையில், 30 வயசில் பெரிய முதல் கேர்ள், 33 வயசில் 2வது கேர்ள், இன்னைக்கு 50 வயசு 2 கேளையும் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். சரி, அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க பாலியல் ரீதியா அந்த மாதிரி ஏதாவது இது அப்படியெல்லாம் நடக்கவே இல்லை. ஓகே ஓகே. ஆனாலும் நீங்க வந்து பாதுகாப்பா வளர்க்கணும்னு இது ஆசைப்படுறீங்க, ஏன்னா பல விஷயங்கள் உங்களை சுத்தி நடக்கிறனால. இப்ப இந்த வீட்டுல வந்து பாதுகாப்புன்னு நோக்கும்போது எந்த அளவு பாதுகாப்பு இருக்குது பெண்களுக்கு, வீட்டுல வளர்ற பெண்களுக்கு அதுகளுக்கு எங்கேயும் போனால் நம்ம பின்னிக்க கூட்டிக்கிட்டு போகணும், கிளாஸ் போனால் நம்ம சொல்லி அனுப்பணும். இந்த மாதிரி யார் எதை சொன்னாலும் எதுவும் பேசக்கூடாது, யார்கிட்ட எதுவும் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. போகிறீங்களா, ஸ்கூல் போகிறீங்களா, வாரீங்களா, வீட்டில் வந்து தான் எதையும் சாப்பிடணும், குடிக்கணும், நாங்கள் கட்டி அனுப்புகிற சாப்பாடை தான் சாப்பிடணும். கேர்ள்கள் பொடியங்களோட சேர்ந்து பேசினாலும் பொடியங்க எதை சொன்னாலும் நீங்கள் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது. நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் பெண்களை வளர்க்கணும், பெண்கள் இப்படி தான் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு. பெண்கள்கிட்ட பாதுகாப்பை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒரு சமூகத்துக்காக பெண்களுக்காக உழைக்கிற ஒரு பிரதிநிதியா? முன்ன காலத்தில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ யாரையும் ஒரு வயசு போனவங்களை கண்டா கூட நம்மளோட அப்பா மாதிரி நம்மளோட அண்ணா மாதிரி அப்படின்னு நினைக்கிற காலம் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ உள்ள காலத்தில் வந்து எல்லாம் இந்த ஃபோன்னால தான் ரொம்பவே உலகமே கெட்டு போயிட்டு இருக்குது. பாருங்க, ஒரு 15 வயசு போய் கண்டா கூட பயன்தான்.
பயந்தாங்கன்னா அவங்களோட ஃபோனை யூஸ் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் தாய் தப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க, பிள்ளைங்க படிக்கணும், பிள்ளைங்க கொஞ்சம் லேட்டாகி வரும், ஸ்கூலுக்கு வரும்போது லேட் ஆகிரும், அப்போ நம்ம அந்த டைமுக்கு வர நேரம் ஃபோன் பண்ணிச்சுன்னா நாங்கள் போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு தாய் தப்பை நினச்சி பிள்ளைக்கு ஒரு ஃபோன் எடுத்து கொடுக்குறது. இந்த பிள்ளைங்க என்ன செய்யுது, அது ஃப்ரெண்ட் மாதிரி சேர்ந்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களெல்லாம் பார்க்குறது, யூடியூப்பில் அப்படி இப்படின்னு பார்த்துட்டு இல்லாத விஷயங்களை பார்த்துட்டு ஒரு சில பிள்ளைங்க பாருங்கள் வச்சுட்டு தலையோடு பொத்திக்கொள்வாங்க. ஆனால் பொத்திக்கொண்டு என்னத்தை பார்க்குறாங்கன்னே யாருக்கும் தெரியாது. இப்போ தாய் தப்பை ஒரு சிலர் தாய் தப்பை படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, பிள்ளைங்க அந்த மெசேஜ் அனுப்பிட்டு அந்த மாதிரி விஷயந்தான் நிறையவே பார்க்குறது. நான் இப்போ கிட்டத்தில் நான் ஒரு பேப்பரில் பார்த்தது பிள்ளைங்க ஒன்லைனில் படிக்கிறதுக்குரிய ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரையில் ஒன்லைனில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இல்லை, ஏன்னா சரியான ஃபோன் இல்லை. அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு சில பிள்ளைகள் அந்த மன தாக்கத்தில் கெட்ட விஷயங்களை பார்க்குதுகளாம் அப்படின்னு நான் பேப்பரில் பார்த்தேன். சரி, இப்போ அவங்கள்ட்ட படிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எல்லா பெண்களுக்கும் அவங்க சம அடிப்படையில் படிக்கிறதுக்கான உரிமை கிடைக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கல. இன்னும் பாருங்கள் கிளாஸ் அனுப்புறது கூட பண்ணேன். என்னை பொறுத்தவரையில் இப்போ நம்மளோட வீட்டில் கூட பாபா 10 படிக்கிறாங்க, அப்போ பாபாவை கிளாஸ் அனுப்புறதுக்கா அப்படி வாய்ப்பு இல்லை. யூனிவர்சிட்டி பொறுத்தல இப்போ நம்மளோட ஊர்லாம் 1.5 ஹவருக்கு ஒரு கதை பஸ் இருக்குது. அப்போ டைமுக்கு போக இயலாது, டைமுக்கு வர இயலாது. அன்றைக்கி நாங்கள் பின்னேரம் 5:30 மணிக்கு அந்த பஸ்ஸை விட்டுட்டா பின்னேரம் வீட்டுக்கு வரும்போது 7:30 ஆகிரும். அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் இருக்குது. அப்போ நைட்டுக்கு பஸ்ஸுக்கு வர நேரம் 7:30 பஸ்க்கெலாம் வரும்போது ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு அப்படி இப்படி வருவாங்க. அப்போ பிள்ளைங்க தனியாக கிளாஸ் போயிட்டு வரும்போது பயம். சரி, ஸோ அதாவது நீங்கள் 2 பேரும் சொல்ல பார்த்தா ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை அந்த பெண்கள் வந்து இருக்கிறதுக்கு இந்த எஸ்டேட் பக்கத்தில். ஏன்னா நிறைய பேர் குடிக்கிறாங்க, அந்த தராதரம் இல்லாமல் நடந்து கொள்கிறாங்க. சரி, இப்போ பாருங்கள் முன்னெல்லாம் வயசு போனவங்களை நம்பி அனுப்பலாம் நம்ம அப்பா மாதிரி அப்படின்ட்டு, ஆனால் இப்போ இயலாது. சரி, அப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலை. அந்த மாதிரி ஏதாவது பாத்திரமா நடந்த சம்பவங்கள் எதுவும் இருக்குதா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சம்பவங்கள்? அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன செய்யலாம், அந்த பெண்கள் என்ன செய்கிறாங்க? நிறைய கேள்விப்பட்டீங்க. ஏற்கனவே கொழும்புல கூட நடந்துருந்துச்சு. அவங்களோட நேசரி தான் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாங்க. பக்கத்தில் என்னன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம ஏன்னா இன்னைக்கு ஷோ வந்து எஸ்டேட் பக்கத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள், அது நீங்கள் என்ன மாதிரி? எஸ்டேட் புறத்தில் வந்து இப்போ தனியாக விட்டுட்டு போகிறாங்க தானே பிள்ளைகளை. இப்போ வயசு போன ஐயாமாரை என்ன செய்கிறது, சின்ன பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு அவங்கள ரெங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறைய கேள்விப்பட்ட விஷயம் ரெங்கி பண்ணியிருக்கிறாங்க. சரி, நம்பி விட்டுட்டு போகிறாங்க, ஆனால் பாதுகாப்பு இல்லை பிள்ளைகளுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த பெண்களை என்ன செய்யலாம், யாருக்கிட்ட சொல்லலாம்? ஒரு சிலர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, இப்போ நிறையவே பிள்ளைகளை மிரட்டுறது. ஒரு சிலர் வந்து கத்தியை காட்டி அவங்களால முடியும் அப்படின்றத கத்தியை காட்டி அதை காட்டி மிரட்டுற நேரம். அப்போ சின்ன பிள்ளைங்க என்ன செய்யுது, ஒரு சில நேரத்தில் சொல்லாமே அந்த இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா அந்த கதையவே அவுட் ஆக்காமல் இருக்குதுங்க. இப்போ சில நேரங்களில் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அப்படின்னு. அப்படி இன்னும் நடக்குதா, என்ன மாதிரியா? சின்ன வயசில் நாங்கள் வெட்டிங் முடிச்சு கொடுக்குறதில்ல, அதுகளாக விரும்பிடுதுங்க, பேபி கிடைக்க இருக்குங்க. அப்போ அந்த பேபி கிடைக்க இருக்க நேரத்துக்கு நாங்கள் வந்து அந்த பாவத்தை பித்துவலி ஆக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிச்சை எடுக்கிறானோ வாச கூட்டுறானோ ஐயோக்கியனோ எடுத்தையா அவனோட போன்னு விட்டுடுறது. அதுகளை பற்றி நாங்கள் விட்டுட்டாலும் தாய் தகப்பை மனசு வந்து சரியான மாதிரி புண்படும். ஏன்னு கேட்டால் நாங்கள் கௌரவமாக ரோட்டில் நடந்து போக்கல, அவங்க வந்து பிள்ளைய தூக்கிட்டு ஒரு 15 வயசு 16 வயசில் பாபாவை தூக்கிட்டு ஒரு இந்த கையில் ஒரு பாபாவும் இந்த கையில் ஒரு பாபாவும் கூட்டிக்கிட்டு போக்கல, நமக்கு எவ்வளோ ஒரு வேதனையாக இருக்கும். ஒரு அம்மாவா புரியுது. நம்மட ஊர்லேயே அப்படி இருந்துச்சு. 14 வயசு கிரேட் 8 படிக்கும்போதே இப்படி நடந்துருந்துருக்கு. ஆனால் தெரியாது, ஆனால் அதுக்கும் சரியாக சொல்லையும் தெரியல, ஒருத்தரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லல. நிறைய அம்மா ஃபாரின்ல இருந்தாங்க. அப்போ ஏற்கனவே நான் கண்டு சொன்னேன், நீங்கள் பொம்பளை பிள்ளைங்க தானே, இப்போ முன்ன உள்ள சூழ்நிலையில் பாதுகாப்பு இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ பாதுகாப்பு இல்லை தானே. இப்போ தகப்பனை நம்பி நம்ம விட்டுட்டு போகிறோம். ஏன்னா குடும்ப சூழ்நிலைனால தான் தாய்மார் வெளியில் போகிறது. ஏன்னா தாய்மார் பாருங்கள் வெளியில் போகிற நேரம் ஒரு வீட்டு வேலைக்கு போனால் கூட 30,000 சம்பளம் கிடைக்கிது. இப்போ அப்பா அம்மா போனால் அப்படி இல்லை, அவங்களுக்கு நிறைய செலவு, ட்ரிங்க்ஸ் அடிப்பாங்க, சிகரெட் குடிப்பாங்க, அவங்களுக்கு வீதம் கூட. அப்போ அப்படி பார்க்குறோன்னா தாயினா வீட்டுள்ளுக்கே தானே, அப்போ அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு உடுப்புலேருந்து எல்லாமே கிடைக்கும். அப்போ நான் அவங்களுக்கு சொன்னேன், ஏற்கனவே நீங்கள் இப்படி விட்டுட்டு போகாதீங்க, அப்போ ஹஸ்பண்ட் பார்ப்பாரு அப்படின்னாங்க. அப்போ அந்த முறை விட்டுட்டு போயிட்டு 14 வயசு
இப்போ பாபா கிடைக்க இருந்து பாபாவும் அம்மா பொறின்ல தான். அப்போ பாபா கிடைச்சி அவங்களோட அப்பா தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சே சொல்லிடுச்சு, நிறைய பேர்த்த தான் சொன்னிச்சு, ஒரு ஆள் குறிப்பிட்டு சொல்லலை. அப்போ கடைசியில் அப்பாவே சைனே பண்ணலை, ஒருத்தருமே சைனே பண்ணலை. அப்புறம் அப்பா தான் ஏற்றுக்கிட்டு அப்பாவே தான் சைனும் பண்ணார். பார்த்தாங்க என்ன செய்ய பிள்ளைக்காக, அம்மாவும் ஃபாரின்ல இல்லையே அப்படின்ட்டு. அதுக்கு பிறகு நான் ஒரு நாள் பஸ்ஸில் போகும்போது அந்த கேர்ள் கண்டோன்னே எனக்கு கவலையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்மட புள்ள மாதிரி. அப்போ அவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுமாரோட சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்க. அப்போ போகிற நேரம் எல்லாம் போகிற நேரம் இது ஒரு பாபா வச்சுட்டேன். அப்போ நான் நினச்சேன் இதே ஒரு பாபா, இதுக்கு ஒரு பாபானா பாருங்க, அநியாயம். அந்த புள்ளை இந்த மூளையை கடன் கொடுத்தனால தானே இப்படி ஆகிருச்சு. நல்லா படித்த புள்ள ஒன்று இப்போ புத்திய கடன் கொடுத்தனால இப்படி ஆகிருச்சு அப்படின்னு எனக்கே கவலை ஆகிருந்துச்சு. ஏன் இந்த மாதிரி பெண்கள் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அதாவது ஏன் அவங்க வந்து அப்படி வேறு வேறு உறவுகளுக்கும் போய் சின்ன வயசுலேயே பிள்ளைகள் இருந்து அதெல்லாம் வந்து அவங்க ஏன் இது எதனால் நடக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இதுக்கு நாங்கள் ஏதாவது சமுதாயத்தில் ஏதாவது செய்யலாம்னு நினைக்கிறீங்களா? சமுதாயத்தில் அம்மா அப்பா ஏதாவது இல்லை மாற்றத்தை உருவாக்காண்டாட்டி அவங்க மேலே பிள்ளையா என்ன? இல்லை, மாற்றத்தை உருவாக்கணும் கட்டாயம். ஏன்னா தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. இப்போ ஏன் பிள்ளைங்க தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. இப்போ பாருங்கள், ஸ்கூலுக்கு போனாலும் என்ன செஞ்சாலும் அந்தளவுக்கு தெளிவு இல்லை தானே. இப்போ நம்மட பாபாவே 13 வயசு, அவங்களுக்கே விளக்கம் இல்லை. அப்போ நான் பக்குவமாக எடுத்து சொன்னேன், இப்படித்தாம்மா அப்படி இப்படின்னு நான் பக்குவமாக சொன்னேன். சரி, இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ சிலர் ஆம்பளை வந்து 2-3 கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கள்ள தொடர்புகளை வச்சுட்டு, நீங்கள் சொன்னீங்க பெண்களும் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி மதுபான பழக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆண்கள் மட்டும் இல்லை பெண்களுக்கும் அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் உங்க சொந்த அனுபவம் என்ன அதை பற்றி? இப்போ எஸ்டில் வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க. வேலை செஞ்சுட்டு வந்தோடனே இவங்க அண்ணனுக்கு அத்தை கூலி வேலை செய்கிறவங்க தானே. இப்போ நாங்கள் எஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு வரோம், எங்களுக்கும் உடம்பு கஷ்டம், நீங்கள் கால் அடிச்சுட்டு வரீங்க, எனக்கும் கால் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறது. இவங்க வாங்கிட்டு வந்து குடிச்ச கைக்கு பிள்ளைக்கு என்ன செய்கிறது? இது சாப்பிடுச்சோ சாப்பிடலையோ அதுக்கு பாட்டில் தூங்கிறது. இவங்க 2 பேரும் சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க நேரம் அதுக்கு எழும்பி சாப்பாடு இருக்கான்னு பார்த்தா சாப்பாடு இல்லை. தாய் என்ன செய்யும்? அந்த குடி போதையில் சண்டையை பிடிக்கும். அந்த போதை இறங்கின பிறகு அழுக துவங்கும். நம்ம பிள்ளைகளை பட்டினியாக போட்டு நம்ம இப்படி செஞ்சோமே, திருப்பி அந்த கணவன் மேலே தான் அந்த கோபத்தை காட்ட முடியுமோன்னு ஒழிஞ்சு நம்ம பிள்ளைங்க மேலே காட்ட முடியாது. இப்போ பெண்கள் வந்து எந்த அளவு பெண்களுக்கு ஆதரவு அளிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்கள் குடும்பத்தையே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, பக்கத்து வீடு உங்களோட வேலை செய்கிறவங்கள பார்த்தா உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்களா மற்ற பெண்கள்? பெண்கள்லாம் ஆதரவாக இருந்தாலும் ஏன்னு கேட்டால் எல்லா கணவன்மாரும் ஒரே மதிக்கல. டெய்லி குடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, இருந்து ஒரு நாள் குடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. நம்ம பொம்பளை நம்ம சம்சாரத்தை வந்து நம்ம தாய் மாதிரி பார்க்கணுங்கிறவங்களும் இருக்காங்க, தாய் மாதிரி பார்க்கணுங்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு சம்சாரத்தை வந்து அம்மா இல்லை அப்பா இல்லைன்னு சொன்னால் அம்மா இங்கே வாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. மற்றவங்க வந்து இங்கே வா என்ன செய்ற அப்படின்னு அங்கேருந்து வரையிலே இங்கே நமக்கு வைத்த கலக்கி நெஞ்சு வலி வந்துடும். குடிச்சிட்டு வர கணவனை கண்டா அங்கேருந்து வரையிலே அப்படின்னு கூப்பிடையிலே நமக்கு நெஞ்சு வலி வந்துடும். அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்? அந்த பயத்தில் இதை செய் அதை செய்யணுன்னா பிள்ளைகளையும் விட்டு இவருக்கு சவரனை செஞ்சு படுக்க போடு வரைக்கும் நம்ம பிள்ளைகளை பற்றி நம்ம மனசில் நினைவே வராது. கண்ணை மூடி புருஷன் தூங்கின பிறகு தான் கண்ணை மூடி அம்மா சாப்பிட்டியா அப்பா சாப்பிட்டியான்னு கேட்குற நினைவு வரும். உங்கள் சந்தோஷத்துக்காக நீங்கள் என்ன சந்தோஷம்னா என்ன உங்கள் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டா? எங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம்னா எனக்கு அம்மா 10 வயசுலேயே செத்துட்டாங்க. அப்பா கிட்ட வளர்ந்தேன். அப்பா கிட்ட வளர்ந்தாலும் எனக்கு வந்து சின்னம்மா தான் வளர்த்தாங்க. சின்னம்மா வளர்த்தாலும் என்னை ஒரு சின்ன பொடி 10 வயசுக்கு மேலே என்ன ஒரு பொடியனோட எங்கேயும் போன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. வெளிங்க முடிச்சு போக வரைக்கும் ஒரு போன் கையில் இல்லை. போன் கையில் இல்லை. அங்கேயும் எஸ்டில் தான் வேலை செஞ்சோம். வெளிங்க முடிச்சு கையிலே வேலை தான் செஞ்சோம். எங்கள் கணவனும் ஒரு போன் கையில் வச்சுருப்பார். அவர் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் எல்லாம் பேசுவார், எல்லாம் செய்வார். ஏதாச்சும் வந்தால் தமிழில் பேசுவார், கதைப்பார், எல்லாம் செய்வார். எங்கே போனாலுமே எனக்கு ஃபோன் எடுக்காமல் இருக்க மாட்டார். எங்கிட்டு போயிட்டு வந்தாலுமே என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டுக்கிட்டு தான் வருவார். பிள்ளைகளை கூப்பிட மாட்டார், என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டு தான் வருவார். கூப்பிட்டுக்கிட்டு வந்து நான் டீ ஊற்றி சாப்பிட்றீங்களா, தேத்தனி குடிக்கிறீங்களா, எனக்கு ஒன்றுமே வேணாப்பா படுக்கையை போடுங்க நான் படுத்துடுவேன், பிள்ளைகிட்ட சொல்லாதீங்க அப்படின்றவாரு.
தூங்க போட்டு அவர் இஷ்டத்துக்காக பசி வர டைம் எழும்பி சாப்பிடுவார், சாப்பிட்டு அவர் பாட்டில் படுத்துருவார். வறுமை அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? வறுமையை பற்றியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு பெண்களை இந்த மாதிரி பெண்களை வறுமை பாதிக்கும் நிறையவே பாதிக்குது மிஸ். நிறைய பாதிக்குது மிஸ். எங்களை எல்லாம் விலை மிஸ், சரியான விலை, சாமான் விலைவாசி. இப்போ பாருங்கள், இவங்களுக்கு ஆட்களுக்கு எஸ்டேட் வேறு செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அட்வான்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க, 3000 ரூபா இல்லாட்டி 4000 ரூபா கொடுப்பாங்க. அந்த குடும்பத்தில் ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க. அப்போ 4000 ரூபாய்க்கு சாமான் எடுத்து அந்த மாதத்துக்கே ரன் பண்ணி ஏலாது அந்த குடும்பத்தை. ஒரு தேங்காய் வாங்கினோம்னா 120 ரூபா. சீனி வாங்குகிறோம் பாருங்கள், இங்கே மஸ்கில் டவுனில் வாங்கினோம்னா 135 ரூபாய்க்கு வாங்குவோம். எஸ்டேட்டில் 160 ரூபா. அப்போ வாங்கினே எப்படி சமாளிக்கிறது? உங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கள் வாழ்க்கையில் அன்னன்னைக்கு எனக்கெல்லாம் செலவு போகிறது வந்து ஒரு நாள் வாழ்க்கை வந்து 1000 ரூபா முடியுது. 1000 ரூபா ஏன்னு கேட்டால் பாபாவுக்கு ஸ்கூலுக்கு சாப்பாடு கட்டணும், ஸ்கூலுக்கு 300 ரூபா, காலையில் 300 ரூபா கொடுக்கணும், 3 கறி வைக்கணும். அதுக்கு தேவைப்பட்ட செலவெல்லாம் பார்க்க போனதுக்கு ஒரு நாள் எனக்கெல்லாம் 1000 ரூபா முடியும். ஒரு நாள் வருமானம் எவ்வளோ உங்களுக்கு? மாப்பிள்ளைக்கு 1000 ரூபா சம்பளம், 1000 ரூபா அன்னன்னைக்கு சரி. பஸ்ஸில் ஓட, வீட்டு சாமான் மரக்கறி, அவங்க பாபா கேட்குறது முட்டையா இறைச்சா மீனா கேட்குறது வாங்கி கொடுக்கணும். ஒரு நாள் செலவு 1000 ரூபா. உங்களுக்கு வருமானம் எவ்வளவு? எஸ்டியில் 4000 ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க. 4000 அட்வான்ஸ். வேலை செஞ்சோம்னா ஒரு 10,000 சம்பளம், வேலை செய்யலைன்னா 3000, 2000. எத்தனை மணி நேரத்துக்கு 10,000 கொடுக்குறாங்க? எத்தனை மணி நேரம் நீங்கள் வேலை செய்றீங்க ஒரு நாள்? நான் 8 ஹவருங்கிறதுல 10 ஹவர் வேலை செய்கிறோம் எஸ்டேட்டில். 10 ஹவர் நீங்கள் வேலை செய்றீங்க ஒவ்வொரு நாளும். அந்த 16 கிலோ கேட்குறாங்க, அதெல்லாம் சொல்லுங்கள். இப்போ 18 கிலோ தானே கேட்டிருக்காங்க, அதெல்லாம் சொல்லுங்கள். எங்களுக்கு 18 கிலோ, ஏற்கனவே 18 கிலோவில் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ சம்பளம் போட்டோன்னே எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னு எங்களுக்கு அந்த முடிவு தெரியாது. ஏற்கனவே எங்கள் தலைவர்மாரெலாம் சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் 18 கிலோவுக்கு. இல்லை, நான் அப்படின்னு கேட்டேன். இப்போ ஒரு நாள் நீங்கள் காலையில் எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போகிறேன்னு சொன்னீங்க? 8 மணிக்கு. 8 மணிக்கு வேலைக்கு போகிறீங்க. 8 மணிக்கு வேலைக்கு போனால் எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வர? 5:30 மணி. 5:30 மணி. 8லேருந்து 5:30 மணி வேலை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறாங்க? 700 ரூபா. 700 ரூபா கொடுக்குறாங்க. உங்கள் ஆம்பளைங்களுக்கும் அதே அளவுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்களா இல்லாட்டி வேறுபாடு எதுவும் இருக்கா? எஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் 700 ரூபா தான். வெளியில் பாஸ்மார்ட்ட ஆனால் அவங்க 1 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க மிஸ். ஆம்பளை ஆக்கள் 1 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க. ஆனால் பொம்பளை ஆக்கள் அப்படி இல்லை, அந்தியை மட்டும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் வருவாங்க. ஏன் பொம்பளையை மட்டும் அவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறாங்க? என்ன காரணம்? நீங்கள் ஏன் அந்தளவுக்கு அவங்க ரோட்டை துப்புறாக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கோடு கிழிச்சு கூனியை ஊண்டி கொடுப்பாங்க. அந்த எவரணி முடிஞ்சுன்னா அவங்க போயிடுவாங்க டீயை குடிச்சிட்டு. எங்களுக்கு அப்படி இல்லையே, எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் 18 கிலோ எடுத்தே ஆகணும். 18 கிலோ இல்லைன்னு சொன்னால் 40 ரூபா கணக்கில் முடிப்பாங்க. அப்போ எங்களோட அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்டால், எவ்வளோ நேரம் கூடையை தூக்கி போட்டுக்கிட்டு வந்து இந்த வெயில்லையும் இந்த மழையிலையும் காஞ்சி அரைப்பேரா போட்டு போகிறேன்னு எங்கிட்டு சுற்றியோ 18 கிலோ எடுத்தே ஆகணும். அந்த 18 கிலோ எடுத்தால் தான் அந்த 700 ரூபா சம்பளமும். இல்லாட்டி 40 ரூபா கணக்கில் முடித்தா 10 கிலோவுக்கு 400 ரூபா. அப்போ நீங்கள் வந்து ஆம்பளையை விட கூட நேரம் வேலை செய்கிறீங்க, ஆனால் ஒரே சம்பளம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி, நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போது பல இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். என்ன பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலையில் வேலை செய்கிறீங்களா? போகிற வழிகள்லாம் என்ன மாதிரி இருக்குது? எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் நடந்து போகணும் வேலைக்கு போகணும்? அங்கே நடக்கணும். இப்படி இப்போ ஒரு மலைக்கு போகணுன்னா இவ்வளோ தூரம் வரணும். காலையில் 8 மணிக்கு பயணம் வச்சு வந்த மனுஷனா வீட்டை விட்டு இவ்வளோ தூரம் ஒரு மலைக்கு போகணும். இவ்வளோ தூரம்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் இல்லாட்டி எத்தனை மணி நேரம் நடக்கணும் சொல்லுங்கள்? 8 மணிக்கு பயணம் வச்சு வீட்டை விட்டு போனோம்னா சரியாக 9:15 ஆகும் ஒரு மலைக்கு போக. 1.25 மணி நேரம் நடக்கணும். நடந்து அங்கேருந்து பனியை போயிட்டு நிறையெல்லாம் பிடிக்க 9:30 மணி, 11:30 மணிக்கு கொழுந்து கூப்பிடுவாங்க. அது உள்ளுக்கு எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் கங்காளிமார் ஐயாமார் அது உள்ளுக்கே தான் இருப்பாங்க, பார்த்துக்குவாங்க. அந்த மூட்டைப்பூச்சி பாம்பு அதெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க அட்டை தான் இருக்கும், அட்டை பாம்பெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அதெல்லாம் பாதுகாப்பு இருக்குது. சரி, ஒரு அவசரம் ஒரு மருத்துவ தேவைன்னா எஸ்பியில் மருந்து கொடுத்து 2 பேர் நியமித்து மருந்தெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க டெய்லி மலைக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க. அப்படியே ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தால் ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் அடிப்பாங்க, லொரிக்கு ஃபோன் அடிப்பாங்க. லொரிக்காரவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிடுவாங்க. சரி,
அப்போ மருத்துவ சேவை பாதுகாப்பு மருத்துவ இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை, அது உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் வசதியாக. சரி, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உண்மைக்குமே அவங்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கிடைக்குதா, இல்லாட்டி இன்னும் ஏதாவது குறைபாடு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்கள் பல பேரோட வேலை செய்யறதுனால நீங்கள் இருக்குது மிஸ், அவங்களுக்கு நிறையவே குறைபாடு இருக்குதுன்னா. மலையில் வேலை செய்ய இப்போ தேயிலை கண்டு உள்ளுக்கு கூட ஒரு சில நேரம் சிறுத்தைப்படுத்திருக்கும். அப்போ இவங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ ஏன்னா 18 கிலோ எடுக்கணுமே, 18 கிலோ எடுத்தால் தானே 1000 ரூபா சம்பளம் கொடுப்பாங்க. இல்லாட்டி 40 ரூபா மணினா 10 கிலோ 400 ரூபா தானே. அப்போ இவங்க ஒரு நாள் எப்படியோ பிள்ளைகளை வளர்க்கணுமே, குடும்ப சூழ்நிலைனால் வேலை செஞ்சால் தானே சரி வரும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க அதெல்லாம் பார்க்குறது. சிறுத்தை இருக்கா பாம்பு இருக்கா அந்த மேலே கண்ணோட்டமாக இருக்காது. இவங்களுக்கு எடுக்கணும் 18 கிலோ, அதில் தான் உற்சாகமாக எடுப்பாங்க. குடும்பத்துக்காக அதை எடுப்பாங்க. அப்படியே எடுத்து பாருங்க, கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்டு போனாலும் அங்கனைக்கு போனால் அந்த தேயிலையில் கரெக்டில் முத்துணையில் அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க. அதுக்கும் முகம் கொடுக்கணும். நிறைய சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்குறாங்க எஸ்டேட் பொறுத்தவரையில். நாங்கள் அப்படியெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது. போனாலும் பொறுக்க வச்சுருவாங்க கொட்டி. இப்போ எங்களுக்கு பொறுத்தளவு ஒரு எஸ்டேட்டில் தூரம் ஒன்று வந்திருக்காரு. அவர் ஏற்கனவே 8 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு வந்துட்டு போன தூரம். அவர் திரும்பி வந்து எங்களுக்கு காடெல்லாம் துப்பராக்கி வேறு வேறு டிவிஷன்லேருந்து ஆள் எடுத்து வேலை செய்கிறாரு. வேலை செஞ்சு எங்கள் எஸ்டேட்லேயே 2 பேர்த்துக்கு பாம்பு கொத்திடுச்சு. பாம்பு கொத்தி ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி இப்போ எஸ்டேட்டில் தான் ஒரு ஆள் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்யுது, ஒரு ஆள் எஸ்டேட்டில் வேலை செய்யுது. சரியாக வேலை செய்ய முடியாது பாம்பு கொத்தினதுக்கு பிறகு. அவர் வந்து திரும்ப காடெல்லாம் துப்பராக்கி எல்லாம் செஞ்சு இப்போ ஓரளவுக்கு எங்களை பாதுகாப்பாகவே அந்த எஸ்டேட் தூரம் வச்சுருக்காரு. அதுக்கான நிவாரணம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது வந்து லயம் வீட்டில் தானே. இந்த இப்போ எஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறவங்களுக்குன்னு சில அரசாங்கத்தில் சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? எங்களுக்கு வீடு கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் வந்து லேண்ட் வீட்டில் தான் இருக்கோம். சரி, வேறு என்ன உங்களுக்கு சலுகை இருக்குது? எஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேறு எதுவும் சலுகை இருக்கா? வேறு எந்த சலுகையுமே இல்லை. வீடு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, அடுத்து ஒரு வேலை ஒன்று இருக்குது, அவ்வளோதான். அரசாங்கத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்களா? நீங்கள் வேறு எதுவும் கொடுக்குறாங்க? தேயிலை கொடுப்பாங்க. தேயிலைக்கும் காசு பிடிக்குது நம்ம கணக்கில் காசு பிடிக்கும். நாங்கள் எஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சால் 1/2 கிலோ தேயிலை கொடுக்குறாங்க. 1/2 கிலோ தேயிலைக்கும் எங்களுக்கு காசு பிடிக்கிறாங்க. அப்படியே சர்வீஸ் வாங்கிட்டு வீட்டில் இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எங்கள் கணக்கில் நாங்கள் தூள் வாங்கி கொடுத்தோம்னா அதுக்கும் காசு தான் பிடிக்கிறாங்க. தேயிலை எங்களுக்கு சும்மாவே கொடுக்கல. வேறு என்ன விஷயம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் காசு பிடிக்காங்க? அந்த மாதிரி வேறு எதுவும் சுண்ணாம்பு கொடுப்பாங்க. ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வந்தால் பொங்கலுக்கு கொடுப்பாங்க, அதுக்கும் காசு பிடிக்கிறாங்க. என்னங்கம்மா எல்லாத்துக்குமே காசு பிடிக்கிறாங்க. இப்போ வந்து சேவிஸ் இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் விரும்பி சேவிஸ் எழுதிடுவாங்க தானே, அவங்களுக்கும் தூளெல்லாம் நிப்பாட்ட சொல்லி சட்டம் வந்திருக்குது. இப்போ ஒரு நாளைக்கு வேலை இல்லாட்டி இப்போ கொழுந்து பறிக்க தேயிலை இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து என்ன வருமானத்துக்கு என்ன செய்வீங்க? வீட்டில் தான் இருப்போம். வீட்டில் தான் இருக்கீங்க. அப்போ உங்களுக்கு சாப்பிட இப்போ வருமானம் இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் சமாளிப்பீங்க? மாத கடைசி வந்தால் சாமான் இருக்காது, இருப்பாங்க. ஏன்னா பிள்ளைகளை வச்சுட்டு ஏதோ பாருங்கள் இருக்கிறத வச்சுட்டு பிள்ளைகளை பட்னியாக போட இல்லாதே அப்படின்ட்டு பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடை கொடுத்துட்டு தாய் தப்ப 2 பேரும் பட்னியாக தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா மாத கடைசி 25ஆம் தேதி அட்வான்ஸ் போடுவாங்க. அங்கிட்டு 1ஆம் தேதிக்கு பிறகே கொஞ்சம் ஆட்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். 4000 ரூபாய்க்கு எவ்வளோக்கு சாமான் வாங்குவாங்க? ஒரு சில வீட்டில் 3000 ரூபாயும் பதிவாங்க. பாருங்கள், தாய் தப்ப ஒரு சில வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் இல்லாதவங்களுக்கு வெறும் 3000 ரூபா கிடைக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு 3 பிள்ளை இருக்கும். அப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுக்கு ஏண்ட அளவு தானே அவங்களும் செய்வாங்க. அப்போ சாமான் வாங்குவாங்க, பத்தாது. மாத கடைசி அங்கங்கே இங்கே சரி போயிட்டு கடை வாங்குவாங்க. கடை வாங்கிட்டு வந்து பிள்ளைகளை பட்னியாக போட இல்லாதே அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. சரி, காசு வந்து நீங்கள் சம்பாதிக்கிறது இதுக்கு தான் செலவழிக்கணுங்கிற அந்த முடிவு எடுக்கிற ஒரு தகுதி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா அவங்க குடும்பத்தில்? முடிவு எடுக்கணும் நாங்களே தான் முடிவு எடுத்துக்கணும். நீங்களே தான் அதாவது பெண்களுக்கு அந்த முடியுமாங்கிறத கேட்குறேன். இப்போ நான் என் வருமானம் வருது, இந்த வருமானம் நான் இப்படிதான் செய்வேங்கிற முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு அவங்களுக்கு முடியுமா, இல்லாட்டி அவங்க கணவனை சார்ந்து தான் இருக்கணுமா? இல்லை, ஒரு சில ஃபேமிலியை பொறுத்தவரையிலுமே ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அவர் பொறுப்பெடுப்பார். இல்லாட்டி அவர் ட்ரிங்க்ஸ் அடித்து அப்படி இப்படி இருக்கிறவராக இருந்தால்
ஒய்ஃப் மாதிரி என்ன செய்வாங்க, நான் பொறுப்பெடுக்கிறேன். ஏன்னா அவரை இங்கேருந்து போனால் ஒரு போத்தல் குடிச்சிட்டு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டி ஒன்று போட்டு அந்த மாத கடைசியில் என்ன நடக்குங்கிறத யோசிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வேணும் அந்த சூழ்நிலையை மட்டும் யோசிப்பாங்க. சாமானத்தை ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வர சொன்னால் இவங்க ஒரு 8,000 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு 2,000 ரூபாய்க்கு இவங்க ஃப்ரெண்ட் மாரோட பாட்டி ஒன்று போட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ அந்த 2,000 ரூபாய் இருந்த வீட்டுக்கு இப்போ வீட்டில் வந்து இப்போ பாருங்கள் ரூல்ஸாக பேசுகிற ஹஸ்பண்ட் மாராக இருந்தால் ஒய்ஃப் மாதிரி கேட்பாங்க, எவ்வளோப்பா சாமான் வாங்கிட்டு வந்தீங்க, என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ அதை பற்றி உனக்கு தேவையில்லையே, சாமான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் தானே அப்படின்னு பேசுவாங்க. இப்போ மாத கடைசி வந்துட்டா ஒரு சிலர் இந்த ஹஸ்பண்ட் மாதிரி வெளியிலேயே போக மாட்டாங்க. எப்படியோ அவள் என்ன சரி செஞ்சு சரி பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடை கொடுத்துட்டா சரி, அவள் எங்கே போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்கங்கிறத யோசிக்க மாட்டாங்க. ஏன் இதை பற்றி வெளிப்படையாக பேச யோசிக்கிறீங்க? பேசி பிரயோசனம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி இல்லை, நாங்கள் நினைக்கல. இந்த சமுதாயத்தை பொறுத்தளவுக்கு பெண்களை கட்டி காத்து மதிய ஒரு கணவன் குடிச்சிட்டு வரக்குள்ள பெண்களை இந்த எப்படியுமே நமக்கு வந்து கணவன் குடிச்சிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும். அந்த பயத்தை தெளிக்கிறதுக்கு நம்மளாம் அந்த குடும்பத்தை பாரம் எடுத்து இவ்வளவு தான் இதைத்தான் நம்ம செய்யணும்னு முடிவு எடுத்துக்கிட்டா அந்த குடும்பம் கொஞ்சம் சந்தோஷ சூழ்நிலையில வாழலாம். ஆனால் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச வருமானத்தில் கணவர் குடிச்சு இல்லாமக்கிறாரு. அப்போ அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்று செய்யணும்னு உங்களுக்கு தோணலையா? கணவனை திருத்துறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. கணவன் குடிச்சிட்டு வந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும்? குடிச்சிட்டு வரீங்களா, கம்முன்னு படுக்க போட்டுரும், காலையில் எழும்பணும். தேத்தனி கொண்டு வரீங்களா, தேத்தனி இல்லை. சாப்பாடு கொண்டு வாங்க, சாப்பாடு இல்லை. போங்க, மாதம் கடைசியாச்சா, சாமான் வாங்கிட்டு வாங்க, ஆக்கி வைக்கிறேன். சாமான் வாங்கிட்டு வரலையா, பட்னியாக போங்க. நான் எங்கள் சொந்தக்காரவங்க வீட்டில் போயிட்டு நான் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி எல்லாருமே பேசுறதுக்கு டேலண்ட் இல்லை. எல்லாரும் முடியாது. சரி, அடுத்து இந்த லயம் வீடெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொந்தமானதா இல்லாட்டி? இல்லை. அப்போ ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து அடுத்து உங்களுக்கு தங்குறதுக்கு எதுவும் இடம் இருக்கா? இல்லை. கடைசி வரைக்கும் சாகு வரைக்கும் அந்த லயத்து வாழ்க்கைன்னா அந்த லயத்திலேயே தான் வாழ்ந்து சாகணும். நாங்கள் செத்துட்டோம்னா எங்கள் பிள்ளைங்க இருக்கும், எங்கள் பிள்ளைங்க செத்துருச்சுன்னா அது விட்டு பரம்பரைகள் இருக்கும். அப்படியே பரம்பரையாக தான் அந்த லயத்து வாழ்க்கை. நம்ம தனிப்பட்ட விருப்பத்தில் நம்ம உழைச்சி வெளிநாட்டில் போயிட்டு சம்பாரிச்சு அங்கங்கே சம்பாரிச்சு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வீடு கட்டி நம்ம வெளியில் போனால் மட்டும்தான். எஸ்டேட்டை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம அந்த லயத்தை விட்டு வாரதுக்குன்னா ரொம்ப கஷ்டம். இந்த லயத்துல எப்படி தண்ணி வசதி, பாத்ரூம் வசதி இதெல்லாம் எல்லாம் சரி? சொந்தத்துக்கே பாத்ரூம் கட்டிக்குவோம் லயத்துல. தண்ணி நாங்கள் காசு போட்டு பெரண்டினாவுல இருந்து காசை போட்டு அப்படி ஒரு நிறுவனத்துகளை பிடிச்சி நாங்கள் காசை கட்டி தண்ணி அவங்கவுங்க வீட்டுக்கிட்ட எடுத்திருக்கோம். எல்லா வீடுகளுக்கும் சாத்தியமா இருக்கு. ஒரு சிலருட வீட்டில் இருக்குது, ஒரு சிலர் இன்னும் அதே சூழ்நிலையில தான் இருக்கிறாங்க. ஒரு சதவீதமாக சொல்றேன்னா எவ்வளோ சொல்லுவீங்க? எத்தனை பேர் இன்னும் இந்த கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க? தண்ணி, பாத்ரூம் வசதி, பாத்ரூம் வசதி எல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப பேரை இருக்கிறாங்க. ரொம்ப இப்போ என்ன பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ தலைவி அதுதான் பெரிய தலைவி வரலை. அந்த 2 லயம் ஒரு 45 காம்பரா இருக்கும். அதில் தண்ணியே இல்லை. பட்டை இப்படி டேங்க் ஒன்று இருக்கு, பட்டையை போட்டிருக்காங்க 1000 பட்டை வீட்டுக்கு வீடு எடுக்கிறதுக்கு. ஆனால் டேங்க்குக்கு தண்ணி வந்தால் தானே வரும். தண்ணியே இல்லை. யார்கிட்டையோ சொல்லி அவங்களும் டேங்க் அங்கே தண்ணி எடுத்தாங்கங்கிறாங்க, செஞ்சு கொடுத்த பாடம் இல்லை. சரி, இப்போ நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேயிலை தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவங்க அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா பார்க்குறாங்க. இலங்கைக்கே ஒரு 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 முக்கியமான தனித்துவமான ஒரு விஷயம், இவங்க உழைப்பு தான் நம்ம இலங்கைக்கு ஒரு முதலீடாக இருக்குது, அந்த மாதிரி காட்டுறாங்க. இதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? நம்ம வீட்டில் அதை சொல்ல போனால் கட்டி இருக்க வீட்டில் கரண்டும் இல்லை, டிவி பார்க்குறதும் இல்லை. உண்மையை தான் சொல்லணும். என்கிட்ட கரண்ட்டில் தானேன்னா கரண்ட்லாம் வரலை. நாங்கள் வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு லாம்பு தான் வச்சுருக்கோம். சரி, வெளிநாட்டுலேருந்து யாராவது வந்து பார்த்துருக்காங்களா அவங்க வீட்டெல்லாம்? இல்லை. நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஒரு சிலர்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இல்லை, நான் ஹெல்ப் பண்ண பற்றி சொல்லுவேன். இப்போ
இலங்கையில் வெளிநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னா அந்த தேயிலை தோட்டத்தை காட்டுறாங்க, இதுதான் இது விட்டு முக்கியத்துவம் தனித்துவம்னு சொல்கிறாங்க, இவங்க இந்த பெண்கள் தான் இந்த நாட்டுக்காக உழைக்கிறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. இதை பற்றி நீங்கள் ஒரு தோட்ட தொழிலாளியாக என்ன நினைக்கிறீங்க? இங்கே உள்ள இயற்கை வளம்லாம் ரொம்பவே அழகு. அதை ஏன்னா நாங்கள் இப்போ எஸ்டேட்டில் எந்த நாளும் பார்த்து கணக்கில்லை. சரி. ஆனால் வெளியில் உள்ளவங்க வந்து ரசிக்கிறாங்க. ஆனால் ரசிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. ஆனால் அதை இப்போ நம்மளால் பாருங்கள் பேசி இவங்களும் காலையில் போவாங்க, பின்னேரம் வருவாங்க. அந்த குடும்பத்துக்குள்ளேயே இவங்களோட வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே முடியுது. இப்போ எஸ்டேட்டை பொறுத்தவரை பாருங்கள், வெளியில் போயிட்டு கொஞ்சம் ஒரு எங்கே சரி போயிட்டு வருவோம், பாபா அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் இல்லை பெருசாக. அப்போ அதனால ஆனால் வெளியில் பாருங்கள் தேயிலை பெருமதியானது. இப்போ சிலோன் தேயிலை தான் வாங்குறாங்க. அந்த தேயிலை கொடுக்குற அந்த பெருமதி இந்த பெண்களுக்கு கிடைக்குதா? இந்த தேயிலை தோட்டம் இல்லை, பெண்களுக்கு கிடைக்கல. தேயிலை தோட்டம் பெண்களுக்கு கிடைக்கல. பாருங்கள், ஒரு நாளைக்கு அந்த 1 கிலோ பேர் போடுறதுக்கே அவங்க பெரிய கஷ்டத்து மத்தியில் தான் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க அந்த கஷ்டப்பட்டு 8 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் வேலை செஞ்சு தான் அந்த தேயிலையை கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இப்போ இவங்களை இட்டு தானே இந்த தேயிலை வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது இல்லை. என்ன மாதிரியா ஏதாவது வேலை செய்கிற இடத்துல ஏதாவது உங்களை ஏமாற்றி அப்படி இது பண்ணியிருக்காங்களா? அப்படி ஏமாத்த எல்லாம் மாட்டாங்க மிஸ். ஏன்னா ரூல்ஸுன்னு இருக்குது தானே. இப்போ பாருங்கள், இப்போ எங்களுக்கு நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும், இப்படித்தான் அப்படின்னா அதை தானே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. சரி, அந்த மாதிரி தான். இப்போ வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தால் அதுக்கு ஏதாவது வசதியை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை, பிள்ளைகளை பார்த்துக்கிறதுக்கு இல்லை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க, கிரச்சு இருக்கு. ஆனால் இது எஸ்டேட்டில் வேலை செய்யறவங்களோட பாபா அவங்க மட்டும்தான் போடணும். சரி, மற்றவங்கள போடல. எப்படி அது வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களா? அதில் சேவையில் எப்படி இருக்கு? பார்த்துக்கோங்க நல்லா. அப்போ அந்த விதத்தில் ஒரு உதவி செய்கிறாங்க. மருந்து இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல், டிஸ்பென்சரி எஸ்டேட்டில் கட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ அதில் போய்ட்டு மருந்து எடுத்துக்கொள்ளணும். அடுத்த சந்ததியும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினைக்கிறீங்களா? வாழக்கூடாது. இல்லை, அப்போ எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க? அடுத்த சந்ததி இன்னொரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வாழ்கிறதுக்கு எப்படி அந்த வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம பிள்ளைங்க படித்து முடித்து ஒரு ஜுப்புக்கு போனோன்னா எஸ்டேட் தொழிலை விட்டுட்டு நம்மளும் ஒரு வாகனமோ ஏதோ எடுத்துக்கிட்டு நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வீட்டோட பிள்ளைகளோட சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். இருக்க லைத்து வீட்டிலையே இருந்துக்கிட்டு அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் யோசிக்கிறோம். முன்னேறி போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இருக்குன்னு செய்யணும், படிக்கணும். இப்போ உள்ள காலத்தில் வந்து படிப்பு இல்லாமல் ஒன்றும் செய்யலாது. அந்த காசை தேடுற காரணத்தினால உங்கள் சந்தோஷத்தை இழந்திருக்கீங்களா? அது உண்மை தானே. அது உண்மை தானே. பிள்ளைகளை இப்போ பாருங்கள், வருமானம் இல்லாமல் பிள்ளைகளை விட்டுட்டு தான் கொழும்புல போயிட்டு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு அடிமையாக வேலை செஞ்சு தான் ஒரு 30,000 சம்பளம் எடுப்பாங்க. அதை வாங்கிட்டு வந்து கடனை கட்டுவாங்க. கடனை கட்டி பிள்ளைகளோட இருப்பாங்க. என்ன பிள்ளைகளோட கூட இருக்கிறதுக்கு சூழ்நிலையில் என்னை பொறுத்தவரையிலேயே எனக்கு 3 பாபா இருக்கிறாங்க. இப்போ நானும் இவ்வளோ கொஞ்ச நாள் அம்மா இருந்தாங்க, அம்மாவும் இறந்து போயிட்டாங்க. அப்போ அவங்கள விட்டுட்டு தான் நானும் தொழிலுக்கு வந்திருக்கிறேன். அதே சூழ்நிலை தான் எங்களுக்கும். நாங்கள் எங்கே போனாலும் தொழில் செஞ்சு காசு இருந்தால் மட்டும்தான் முதலிடம். எஸ்டேட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு அரைப்பையன் தோடு போட்டிருக்கணும், காதில் கழுத்தில் ஒரு சங்கிலி போட்டிருக்கணும், ஒரு வீலோ காரோ ஒரு இதோ வச்சுருக்கணும். பிள்ளைங்க படித்து ஒரு அரசாங்க ஜப் வேலை செஞ்சால் அவங்கள கணக்கு எடுப்பாங்க. பிள்ளைங்க படிக்காமல் கொழும்புல வேலை செஞ்சுட்டு நம்ம தாய் தப்ப எஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஐயோ அது வருது பாரு, பிள்ளையும் படிக்க வைக்கல, இதுவும் படிக்கல, மலையில் வேலை செய்ய, அதுவும் கொஞ்ச நாள் சென்று மலையில் தான் வேலை செய்யணும் காது முன்னால் கதைப்பாங்க. அந்த நேரம் நம்ம மனசு கொதிக்கும். அந்த கொதிப்புக்கு பயந்துக்கிட்டே நம்ம பிள்ளைகளை என்ன வழியை செஞ்சாவது நம்ம பிள்ளைகளை படித்து நம்மளும் அரசாங்க ஜப்புக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிற அபிப்பிராயத்தில் தான் நாங்களாம் இருக்க நிலைமையை. இப்போ ஸோ எல்லாரும் அரசாங்க ஜாபுக்கு போயிட்டா அடுத்து மற்ற வேலைகளுக்கு பிரைவேட் வேலைகளுக்கு ஆட்கள் இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நிறைய பேர் வந்து கொழும்புக்கு போகிறாங்க வேலைக்கு. ஸோ இது வந்து ஏன்னா மீன்ஸ் இங்கிட்டு வந்து இப்போ நம்ம இங்கிட்டு வந்து தொழிலில் இல்லை,
தொழில் இல்லை, தொழில் இல்லை. இப்போ எந்த ஹஸ்பண்டே கொழும்புல தான் போயிட்டு வேலை செய்கிறாரு, ஏன்னா தொழில் இல்லை. அதனால் இப்போ அவங்களுக்கு தகுந்த வருமானம் இல்லை. ஒரு வாசுக்கிட்ட வேலை செஞ்சாலும் பாருங்கள், ஒரு கோலையா வேலை செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு 1500 2000 கிடைக்கிது. அப்போ இங்கே ஊரில் இருந்தால் அப்படி இங்கிட்டு வீடு கட்டுப்படி பில்டிங் கட்டுப்படி இல்லை. அப்படி கட்டுமானம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வேலைக்கு போவாங்க. அங்கே தொழில் வாய்ப்பு இல்லை தானே. ஒரு கவர்மெண்ட் இல்லை, படித்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட்டில் நோவுட்டுன்னு செஞ்சுருக்குறாங்க, அங்கே தான் போவாங்க. சரி, எத்தனை நாள் ஆகக்கூடாது சாப்பிடாம இருந்திருக்கீங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக? உங்கள் கணவருக்கு இப்படியெல்லாம் என் கணவன் விட்டதில்லை, நாங்கள் அப்படி இருந்ததும் இல்லை. பிள்ளைகளுக்காக சாப்பிடாம இருந்திருக்கீங்க? பிள்ளைகளுக்காக சின்ன பாபா வந்து சுகம் இல்லாதவ, ஹார்ட் ப்ராப்ளம். அதனால நான் கொண்டு போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள கணவர் வீட்டில் இல்லை. இந்த 3 நாள் மேலே தண்ணியை குடிச்சிட்டு பாபாவை பார்க்கணுன்னு ஒரு 5 hour பாபா வந்து ஐஸ்லேயே இருந்துச்சு. நான் வெளியே நின்று அழுதுகிட்டே இருப்பேன். என்னோட அண்ணன் தம்பியெல்லாம் சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன். என்னோட பாபா அந்த ரூம்லேருந்து வெளியே வந்ததுக்கு பிறகு தான் நான் பாபாவுக்காக சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுட்டு நானாக சாப்பிட்ருக்கேன். மற்றபடி எந்த ஒரு விஷயத்துலேயும் நான் பட்னியாக இருந்ததே இல்லை. பெண்களுக்காக ஒரு விஷயம், ஒரு 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 செய்தியை சொல்லணும்னு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த மலையத்தில் உள்ள பெண்களுக்காக நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு விஷயம். சொல்ல விரும்பணுன்னாமே இப்பயும் ஒரு தாய் தப்பை என்ன செய்வாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? பிள்ளைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மலைய பெண்கள் போதை வஸ்து அது இதுன்னு. இப்போ ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிற அப்பாவாக இருந்தால் என்ன செய்வார், பிள்ளைய போயிட்டு வெத்தலை வாங்கிட்டு வா, புயலை வாங்கிட்டு வா, பீடி வாங்கிட்டு வா, சிகரெட் வாங்கிட்டு வா, காபோத்தை வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அது என்ன செய்யுதுங்க, பின்னுக்கு அந்த பிள்ளைகிட வாழ்க்கை பாதிக்குது. சரி, நம்ம அப்பாவுக்கு வாங்கி கொடுத்தோம் தானே, நம்ம கொஞ்சம் குடிச்சு பார்த்தா என்ன அப்படின்னு அதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்குது. அப்போ ஆனால் அது எத்தனையோ மீட்டிங்கில் ஆனால் சொல்லியிருக்கிறாங்க, இப்படி பிள்ளைகளை நம்ம வாங்க அனுப்பக்கூடாது, இப்படியாப்பட்ட காரியம் செய்யக்கூடாது, பிள்ளைகளை தூண்டுபடுத்தும் அப்படின்னு. ஆனால் அது இன்னும் ஒரு சில அப்பா அம்மார் அதை நடைமுறையிலே இல்லை. ஏன்னா ஒரு சில அப்பா அம்மாரை கண்டாவே பிள்ளைகளும் அம்மாமாரும் நடுங்கி தானே இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க வாய் திறக்காத அளவுக்கு தானே வச்சுருக்குறாங்க. இப்போ ஒரு சில ஹஸ்பண்ட் நல்லா வச்சுருப்பாங்க, நம்மளோட வைஃப் தானே பிள்ளைங்க தானே அப்படின்னு. ஒரு சிலர் அப்படி இல்லை. ஒரு வேலைக்காரிக்கு கொடுக்குற ஒரு சுதந்திரம் கூட இருக்காது, அந்த அளவுக்கு அடிமைப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. சுதந்திரத்தை பற்றி, பெண்களுக்கு உள்ள சுதந்திரத்தை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? உங்கள் வீட்டில் என்ன மாதிரி இருக்கு? எங்கள் வீட்டையே பற்றி சொன்னால் இன்னொருத்த விட்டு வாழ்க்கை என்ன ஆகுங்கிறதே தெரியாது தானே. ஓகே, சரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு யாருனாலும் சொல்லலாம் இதை பற்றி. இப்போ நம்ம கீழே அவங்க வீடே இல்லை, கூலிக்கு தான் இருந்தாங்க. கூலி கட்டுறதுக்கு பிரச்சனையாகி அந்த கட்டி கொடுத்த லேண்டுக்கு வந்திருக்காங்க. வந்து அவங்களுக்கு 3 பொம்பளை பிள்ளைங்க. இந்த முறை தான் ஒரு ஓ லெவல் செய்யுது. அந்த பிள்ளை ஓ லெவல் செய்து அவங்களோட அப்பா ஒரு அத்தை எஸ்டேட்லேயும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அத்தை கூலிக்கே வேலை செய்வார். இந்த 4 ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு அந்த கேர்ள் வந்து எந்த நாள் பார்த்தாலும் அழுகையும் கண்ணீருமா இருக்கும், அழுகையும் கண்ணீருமா இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் சொல்லுவோம், இப்படிலாம் இருக்கா. நல்லா படித்த கேர்ள் ஒன்று, அது படித்த கேர்ள் ஒரு என்ன நிலைமையில் அப்படி ஒரு கணவனை வெட்டிங் முடிச்சிச்சின்னே தெரியாது. விருப்பத்துக்கு முடிச்சிச்சின்னு சொல்லி சீரழியாக ஒரு போத்த மருந்து மட்டும்தான் தேவை அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் அது வாழ்ந்தவனை ஒழிஞ்சு, கணவனு பிள்ளைகளுக்காக அது உயிரை வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஒழிஞ்சு கணவனுக்காக அந்த கேர்ள் வந்து உயிரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம். ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த எஸ்டேட்டில் உள்ள பெரும்பாலான பெண்கள் வந்து அவங்க குழந்தைகளுக்காகத்தான் இன்னும் உயிரை பிடிச்சிக்கிட்டு பசியை அடக்கிக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இத்தனை மணித்தியாலும் இவ்வளோ வெயிலில் காஞ்சு. சரி, ஸோ சில தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது நோய்கள் அந்த மாதிரி வரதுண்டா பெண்கள்? பூச்சி கடிச்சிடும் தானே மிஸ். ஒரு சில நேரம் அட்டை கடிச்சிரும். இப்போ இல்லாட்டி அவங்களுக்கு பழைய புண்ணு இருக்கும், அந்த புண்ணு தழும்பி காஞ்சி இருக்கும், அதுலேயே அட்டை போயிட்டு கடிச்சிரும். அட்டை கடிச்சு உள்ளுக்கு போயிட்டு அது நிறைய வருத்தம் கொடுத்துருக்குது. தேயிலை பறிக்கிறனால கையெல்லாம் அந்த இப்படி வெட்டாகி இருக்கும், காயம்பட்டு இருக்கு. ஒரு சில நேரம் பிச்சு எடுப்பாங்க தானேங்க, 18 கிலோ எடுக்கணுமே அப்படின்றதுக்கு 16 எடுத்தாலும் அதுக்கும் அரை பேர் போடுவாங்க மிஸ். அப்போ அப்படி எடுக்கிற நேரம் பிக்கிற நேரம் கையெல்லாம் காயம்படும். அதெல்லாம் சமாளிச்சுக்கிட்டு தான் வேலை செய்வாங்க.
இந்த உலகத்துக்கு ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா அந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் தோட்டத்தில் வேலை செய்கிற பெண்களுக்காக என்ன சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறீங்க? உலகத்துக்காக நீங்கள் கொடுக்க விரும்புகிற செய்தி இந்த தோட்டத்தில் வேலை செய்கிற பெண்களுக்காக. தோட்ட தொழிலாளிக்கு செய்யணும்னா சொல்லணும்னு நினச்சா அவங்களுக்கு துறமாரோட கதைச்சி எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வெளிலனா வேலை விடுறதுக்கு, இந்த ராத்தலை கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுக்கறதுக்கு, தோட்ட தொழிலாளி அந்த குழந்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்தாலும் அந்த தெராசுகளை கொஞ்சம் மாற்றி, இப்போ எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் தெராசு. கம்ப்யூட்டர் தெராசுனா இப்போ நீங்கள் பட்டன் அமுத்துனா எத்தனை கிலோ உள்ளுக்கு அமுத்த முடியுமா? அமுத்த முடியும் தானே உங்களுக்கு? உங்களுக்கே தெரியும் கம்ப்யூட்டர் எப்படி பாவிக்கிறீங்கன்னு. அப்போ அதை வந்து நாங்கள் படித்தவங்க, அந்த கம்ப்யூட்டர் படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதில் எத்தனை கிலோ உள்ளுக்கு எடுக்க தெரியும் அப்படிங்கிறது தெரியும். நாங்கள் போயிட்டு குழந்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ 10 கிலோ எடுத்துக்கிட்டு போனோம்னா எங்கள் மதிப்பு எங்களுக்கு தெரியும் இத்தனை கிலோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. அங்கே போனால் 7, 8ங்கிற நேரத்துக்கு நாங்கள் தட்டி கேட்குற நேரத்துக்கு சொல்லுவாங்க, தெராசை திருப்பி காட்டுவாங்க. அது திருப்பி காட்டுற நேரத்துக்கு அந்த 7 கிலோ இருக்குது அப்படின்னு காட்டுற நேரத்துக்கு நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். அது உள்ளுக்கு எத்தனை கிலோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிட்டால் தான் எங்களுக்கும் தெரியும். சரி. ஸோ இந்த பெண்களில் என்ன மாற்றம் வரணும்? இந்த தோட்டத்துள்ள பெண்களுக்கு மத்தியில் என்ன மாற்றம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? வந்தால் அவங்க வாழ்க்கை இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இனியும் அடிமையா இல்லாம நாங்களாம் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது. நாங்களும் நல்ல நிலைமைக்கு வந்து நாங்கள் துறமார் காலடியிலையோ வீட்டுக்காரவங்க காலடியிலையோ விழுகாதபடி நாங்களும் நல்ல நிலைமைக்கு வந்து தோட்டத்தில் தொழில் செய்ய போனாலும் நாங்கள் போகிறோம், தொழிலை செய்கிறோம், வாரோம் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். அதுதான் மிஸ் இப்போ பிள்ளைகளுக்கு இந்த வசதி வாய்ப்பு, நல்ல விழிப்புணர்வு, அதுதான் முக்கியம். இப்போ ஒரு சில பிள்ளைங்க பாருங்கள், இப்போ வாலிப பிள்ளைங்க ஸ்கூல் போகுது, வெளியில் இடங்களுக்கு போனோன்னே கொஞ்சம் ஒரு போய் நல்லா அழகாக உடுத்தி அழகாக வந்ததும் அவர் எப்படியாப்பட்டவர் அதை பற்றி பார்க்கறதில்ல. அழகை கண்டு இதுகளும் போயிடுதுங்க, லவ் பண்ணுறாங்க, விரும்பி போயிடுது. பிறகு 16 வயசு 18 வயசில் ஒரு பாபாவை வச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன செய்வார்? அவர் யங் மாதிரி தன்களை இருப்பார், அவர் இன்னொருகளோட தொடர்பு வச்சு அப்படி பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்கணும். இவங்க கடைசியில் இந்த வேலை பார்க்கறதில்ல. அப்படி சூழ்நிலைக்கு நிறையவே இருக்குது. ஸோ விழிப்புணர்வு பெண்களுக்கு மத்தியில் விழிப்புணர்வை கூட்டணும். கல்யாணம் இத்தனை வயசுல தான் கல்யாணம் முடிக்கணும், இத்தனை வயசு கல்யாணம், இத்தனை பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கணும், எப்படி பாதுகாக்கணும், ஒரு கணவன் மூலமா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதுக்கு எப்படி முகம் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வை உருவாக்க ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க. இத்துடன் இன்னைக்கு இந்த இஷ் டாக் ஷோ முதலாவது தமிழ் எபிசோட் ஒரு முடிவுக்கு வருது. மலைநாட்டு பகுதியில உண்மையாக என்ன நடக்குது, அவங்க வாழ்க்கையில என்ன நடக்குது, அவங்க உலகம் என்ன மாதிரி இருக்குதுங்கிறத இந்த எபிசோட் மூலமா நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இன்னும் பல எபிசோடுகள்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அனுஸ்ரீ. நன்றி, வணக்கம்.